神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，哈利路亚！弟兄姐妹，大家平安，圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 好，我们要准备我们的心来到主的面前，我们要敬拜他，阿们。好，我们一起来祷告。谢谢你，天父，谢谢你，我们用感谢的心来到你的面前，纪念你的生日，纪念你的慈爱。谢谢你，你愿意来到这个世界上来救赎我们，
谢谢你天父，你赐下了我们生命的礼物，我们要感谢你，我们要敬拜你。哈利路亚，哈利路亚。平安君王谦卑来到世上，明亮晨星照亮渴望的心，小小婴孩是尊贵的君王，耶稣降生带来爱和盼望。平安君王谦卑来到世上，明亮真心照亮渴望的心，小小婴孩是尊贵的君王，耶稣降生带来爱和盼望，是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽，是为了爱，背负重担让我得平安。谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎。阿们。他带来救赎，带来平安，我们要感谢他。阿们。我们一起唱。平安君王自己来到世上，明亮真心照亮渴望的心，小小婴孩是尊贵的君王，耶稣降生带来爱和盼望，是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽，是为了爱，背负重担让我得平安。谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎，是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽，是为了爱，背负重担让我得平安。谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎。我们要敬拜，我们敬拜，亲爱耶稣，你就是爱和平安。阿们。我们要感恩。阿们。再来一次说，我们要敬拜，我们敬拜，亲爱耶稣，你就是爱和平安，充满感恩，万情生等，因为耶稣为拥抱我而来。阿们。是为了爱你来到这个世界，是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽，是为
谢天父，谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎，谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎。我们感谢你，我们感谢你，感谢你，耶稣。我们要感谢你，感谢你的礼物，耶稣。我们要敬拜耶稣，我们要尊重你。我们要感恩，谢谢你愿意来到这个世界上，耶稣。谢谢你天父，谢谢你耶稣。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。大声说，耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全。来，弟兄姐妹，举高你的双手，说：耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我们的心，我们的心要赞美你，要爱你，一生永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。阿门，哈利路亚。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。我们要敬拜你，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。阿门，哈利路亚。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。我们要赞美你。来，举高你的双手，献上最好的敬拜。阿门。我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。我一生一世，我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。我们完全属于你。谢谢你天父，哈利路亚。谢谢你，奉耶稣的圣名求我们祷告，我们说阿门。阿门。各位旁边
边的人说圣诞节快乐，好不好？Katakan Selamat Natal， 圣诞节快乐！主耶稣祝福你，给最好的平安，最好的恩康，阿门。哈利路亚！我们要一起唱，我们要到山林去传扬耶稣是真神，阿门。我们一起来拍手，好不好？哈利路亚！灯跟山林去传扬，越过山岗到各地方，灯跟山林去传扬，传耶稣基督降生，阿门。登山林去传扬，越过山岗到各地方，到各山林去传扬，传耶稣基督降生。有牧羊人在夜里，夜间看守群羊，忽然自天上照阳，既圣洁的亮光。各山林去传扬，阿门。越过山岗到各地方，到各山林去传扬，传耶稣。再来一次说，弟兄姐妹大声说，到各山林去传扬，越过山岗到各地方，到各山林去传扬，传耶稣基督降生。有牧羊人，有牧羊人在夜里，夜间看守群羊，忽然自天上照阳，最圣洁的亮光，到各山林去传扬，越过山岗到各地方，到各山林去传扬，传耶稣基督降生，阿门。一起来拍手。哈利路亚！起来，众主信徒，快乐又欢喜，起来，一起来，大家上国礼汉，来造全神灵，荣耀君王已降生，起来虔诚同崇拜，起来虔诚同崇拜，起来虔诚同崇拜，耶稣基督，阿门。你好，我们大声来唱好不好？起来，众主信徒，快乐又欢喜，起来，起来，大家上国礼，阿门。来造全神灵，荣耀君王已降生，起来虔诚同崇拜，起来虔诚同崇拜，起来虔诚同崇拜耶稣。弟兄姐妹自己唱好不好？起来虔诚同崇，阿门。起来虔诚同崇拜，起来虔诚同崇。耶稣基督，耶稣基督，荣耀，荣耀，荣耀归真神，荣耀归于真神，荣耀，荣耀，荣耀归真神，荣耀归于至高神。
service. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hadirat-Mu yang melawat menjamah setiap kami. Dan kami bersyukur atas anugerah dan kasih karunia-Mu yang berlimpah atas bangsa kami. Tuhan, Kau terus melawat sampai pertobatan dan penuaian jiwa-jiwa terjadi di bangsa kami. Dan menuju pemilu 2024, kami percaya akan terpilih presiden dan wakil presiden yang diurapi Tuhan. Toleran, nasionalis, Pancasilais, dan penuh dengan hadirat Tuhan dan hikmat Tuhan yang akan membawa Indonesia maju dan unggul. Dan kami juga berdoa untuk presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, beserta jajaran menteri. Senantiasa hikmat dan pengurapan Tuhan menyertai para pemimpin kami untuk memutuskan kebijakan yang terbaik bagi bangsa kami. Berkati dan urapi hamba-Mu Pak Niko dengan urapan yang senantiasa baru dan kesehatan yang terbaik. Tutup bungkus hamba-Mu dengan seluruh keluarga besarnya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu di bangsa kami dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, Kau juga memberkati Pak Dr. Yanto dan penggembalaannya di CK7. Kesehatan dan kekuatan juga Tuhan terus berikan. Dan seluruh keluarga besar hamba-Mu ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan akan bangkitkan anak-anak muda yang cinta Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa. Yang kesukaannya tinggal di hadirat Tuhan. Hidup kudus dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di sekolah-sekolah, kampus-kampus, marketplace akan terjadi kegerakan anak-anak muda yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Bapak, mari sama-sama kita perkatakan, amin. 阿门，弟兄姐妹可以请坐。哈利路亚！这个时刻我们要奉献。如果弟兄姐妹还没有拿到信奉的话，可以挥手。拿到信奉了吗？还没有拿到可以挥手，好不好？都拿到了。还有没有拿到了吗？都拿到了啊！好，我们一起站起来。我们要宣告、祷告。好，我们用信心来念，好不好？来，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神的面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的名，我们一起说阿们。奉献愉快。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah akhir tahun onsite pada hari Minggu 31 Desember 2023, pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto dari Gan BA. Pengambilan souvenir 26 tahun anniversary GBI PRJ tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 di lobi lantai 10 counter souvenir. Souvenir hanya diberikan untuk jemaat yang memiliki KKJ GBI PRJ dan hadir pada ibadah 26 anniversary dan Christmas celebration GBI PRJ yang diadakan pada hari Minggu 10 Desember 2023. Untuk melihat QR code souvenir, harap Bapak Ibu dapat mengupdate apps GBI PRJ. Berikut langkah-langkah mengakses atau melihat QR code souvenir. Masuk atau login di apps GBI PRJ. Kemudian pilih event. Kemudian pilih history. Setelah itu pilih nama, kemudian pilih souvenir. Setelah keluar barcode souvenir, tunjukkan kepada petugas di counter souvenir untuk pengambilan souvenir. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, doa fajar, Bible study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 13 Januari 2024. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info doa fajar,
Menara Doa, Rumah Doa, Kesempatan Melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 你同在，我们要敬拜你，我们要赞美你，这是我们一生所爱的。哈利路亚！我属于你，你是我永远的部分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别能当，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别能等，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。阿门，我们要爱你，耶稣。我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别能当，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别能当，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱。来，弟兄姐妹，举高你的双手说，能不能就让我留在你的同在里？能不能听我们的祷告，耶稣，我们要永远住在你的当中。这是我们的渴望。再来一次，全心全意来爱你。弟兄姐妹，大声说。
全心全意来爱你。哈利路亚，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想人也在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只要在你的殿中，阿们。全心全意来爱你，阿们。我哪都不想去，只想人也在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想人也在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。呀啦吧吧吧，沙啦吧呀啦吧塞，呀啦吧呀啦吧塞呀么，我们要爱你，耶稣。呀啦吧吧吧，沙啦吧呀啦吧塞，哈利路亚。呀啦啦呀么，呀啦嘛香的。 Terima kasih Aba ya Bapa, 我们感谢我们天父， Engkau begitu baik Tuhan. 主啊，你真美好。 Di hari Natal ini 在这个圣诞节， kami boleh memuji menyembah-Mu, 主啊，我们可以来敬拜赞美你。 meninggikan nama-Mu di dalam kehidupan kami 在 Tuhan. 我们生命中，我们高举你的圣名。 Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. 一会儿我们就要渴慕来聆听你的话， Berbicaralah Tuhan Yesus, 求你对我们说话， karena firman-Mu yang akan menuntun kami, 因为你的话语来引领我们， membawa kami berjalan dalam rencana-Mu. 带领我们走进你的计划。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom. 平安， Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. 各位请坐。 Oh ya, karena setelah firman Tuhan kita akan prosesi lilin. 呀，讲到之后，我们有这个点蜡烛， Apakah saudara sudah mendapatkan lilin? 你们已经拿到这个蜡烛了吗？ Kalau belum boleh angkat tangannya supaya bisa 如果还没有 dibagikan. 得到的，可以举手。 Iya, sambil kita menunggu. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. 我们要进入神的话语。 Hari-hari ini banyak orang merayakan hari Natal, saudara. 现今就是很多人来庆祝这个圣诞节。 Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang tidak ada Natal tanpa Kristus. 神的话今天就是没有基督就没有圣诞节。 Seluruh orang di dunia ini pasti merayakan namanya hari Natal, saudara. 全世界所有的人肯定他们在欢庆这个圣诞节， Yang gak percaya Tuhan pun juga ikut merayakan liburan. 没有信主的人也是在欢庆，他们有这个度假。 Nah, banyak dari mereka berpikir kalau hari Natal itu ya liburan, saudara. 很多人在想，如果圣诞节就是度假啦，放假。 Di slide selanjutnya bisa dikasih lihat. Ya, itu saudara ya, jalan-jalan. 呀，去逛街、游世界。 Ya nggak salah sih pergi jalan-jalan, saudara. 呀，我们去游世界，那是也不错啊。 Tapi kan kalau hari Natal kita ibadah dulu kumpul bersama-sama, betul ya saudara 可 ya? 是圣诞节，我们首先我们一家人来欢庆聚集来庆祝， Habis itu baru kita pergi jalan-jalan, saudara. 然后才去逛街。
Nah, ada juga orang merayakan Natal pesta pora, saudara. 也有些人呢，他们庆祝这个圣诞节，在那边宴会啊， Dia pesta terus, dia nggak peduli, saudara. 他不管所有的。 Dan yang lebih parah lagi, merayakannya sama Santa Claus, saudara. Santa Claus. 最糟糕的就他们一起跟这些圣诞老人一起 Ya, 参加。 kalau saudara ke mall, banyak kan ya, ada Santa Claus di situ ya, 如 saudara 果 ya. 你们去超市，很多这些圣诞老人， Banyak orang berpikir, wah kalau Natal pasti Santa Claus, gitu 很 katanya, 多人 saudara. 在想，如果圣诞节肯定就是圣诞老人。 Padahal nggak ada di Alkitab, saudara, nggak masuk dalam Alkitab. 其实圣经里边没有记载这个圣诞老人。 Nah, kalau Natal jadi sebenarnya tuh apa sih, saudara? 其实呢，到底这个圣诞节到底是什么？ Tahukah saudara bahwa hari Natal itu kita sedang merayakan hari ulang tahun, saudara? 呀，你们是否知道圣诞节我们正在欢庆这个生日？ Nah, seandainya kalau kita datang ke pesta ulang tahun, 如果我们到这个生日宴会， begitu banyak orang yang datang, saudara. 很多客人来， Semua menikmati sukacita, 他们都在享受这个喜乐的气氛。 tapi akan aneh rasanya kalau kita nggak kenal siapa yang ulang tahun. 可是如果很奇怪，如果我们不认识这些跟着生日的主人， Kita datang aja rame-rame di situ, saudara. 我们就来参加热闹。 Nah, begitu juga dengan hari-hari ini, saudara. 同样的，我们这些日子， Hari Natal itu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. 圣诞节是讲到主耶稣的诞生， Jadi hari Natal itu adalah ulang tahunnya Tuhan Yesus. 所以圣诞节是主耶稣的生日。 Tapi sungguh sangat aneh kita merayakan hari Natal tapi nggak kenal Yesusnya, saudara. 但是很奇怪，若是我们欢庆这个圣诞节，但是我们不认识主耶稣是谁， Nah, apa sih yang terjadi pada waktu itu, saudara? 当时发生了什么事呢？ Sebenarnya bukan hanya hari ini, saudara. 其实不单单是今天， Tapi zaman dahulu kala pada waktu Yesus lahir pun ada orang-orang yang di sekelilingnya yang tidak tahu kelahiran Tuhan Yesus. 古时代也是很多人，他们不知道主耶稣诞生，但是主人是谁？ Mereka ada di zaman itu tetapi mereka tidak merayakan, saudara. 他们活在当代呢，可是他们也在庆祝。 Boleh di slide selanjutnya? Nah, di sini dikatakan Raja Herodes, saudara. 这里讲到希律王， Pada waktu itu dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。”希律王听见了，就心里不安，耶路撒冷合城的人也都不安。 Pada waktu itu dikatakan ada orang-orang Majus datang dan mereka bertanya kepada raja. 当时说，有博士从东方来，然后求问这个希律王， Kenapa bertanya kepada raja? Karena raja adalah orang yang memerintah di zaman itu. 为什么求问这个王呢？因为王是管制那个时代的人。 Jadi dia tanya, Raja, kamu tahu nggak ada seorang yang akan lahir? Dikatakan. 然后他求问王啊，你知道吗？将有一人诞生， Dia adalah raja orang Yahudi. 他是犹太人的王。 Nah, apa yang terjadi di sini? Raja Herodes kaget, saudara. 希律王就很惊讶， Bagaimana mungkin ada raja lagi yang lahir selain ada saya? 已经有了我，那怎么可能又再有一位王诞生呢？ Dikatakan pada waktu itu orang-orang datang bukan untuk bertemu dengan Raja Herodes, tapi untuk menyembah raja orang Yahudi. 那时候说呢，那个博士们不是来见这个希律王，可是要来朝见这个将诞生的王。 Nah, apa yang terjadi? Ini membuat Raja Herodes marah, saudara. 使得这个希律王就心里不安。 Karena kenapa? Karena sebagai raja pasti dia tidak mau berbagi kekuasaan. 因为身为王，他不要他的权势分给其他人。 Sebagai raja harusnya dia yang memerintah, bukan ada raja yang lain yang ikut-ikutan memerintah. 身为王，其实只有他独一的君王来管制。
Nah, pada waktu itu akhirnya Raja Herodes ini tidak merayakan yang namanya Natal kelahiran Tuhan Yesus. 后来这个希律王他没有庆祝这个主耶稣的降生， Justru dia kesal banget, dia marah banget karena ada kelahiran Tuhan Yesus. 反而呢，主耶稣的诞生使他心里不安， Karena dia berpikir bahwa Tuhan Yesus ini akan datang untuk menjadi raja, mau menyaingi dia, saudara. 因为他知道主耶稣降生呢是他的对手。 Nah, di slide selanjutnya dikatakan, ketika Herodes tahu, dikatakan di situ ya saudara ya, bahwa dia diperdayakan oleh orang-orang Majus, ya lalu dia bilang apa di situ? Dia marah, dia suruh untuk bunuh semua anak-anak yang lahir, yang berumur kira-kira 2 tahun, saudara. 然后呢，他知道他被博士们愚弄呢，他就并试尽的所有的男孩呢，照着他向博士仔细查的问的时候呢，凡2岁以里的男孩都杀尽了。 Raja Herodes marah besar. 呀，这个希律王非常的生气。 Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Raja Herodes ini, saudara? 我们从希律王的生活，我们可以学到什么功课？ Di hari Natal dia ada di situ pada waktu Yesus lahir. 当主耶稣诞生的时候，圣诞节他在那个地方， Tetapi dia tidak merayakan dengan penuh sukacita. 可是他没有用喜乐的心来庆祝， Justru dia marah-marah, saudara. 他反而在那边非常的恼怒。 Nah, hari ini Raja berbicara tentang siapa yang memerintah dalam kehidupan saudara dan saya. 王呢，今天是讲到是谁掌控我们的心。 Kalau kita mau mengundang Raja di atas segala raja masuk dalam kehidupan kita, 若是我们想请这个万王之王来进到我们心里面， artinya saudara dan saya harus siap diperintah oleh Dia. 意思就是说，我们要准备被神来控制我们。 Tapi berapa banyak dari kita yang gak mau diperintah oleh Dia? 可是我们当中有多少我们不肯被神来控制我们的心？ Jelas-jelas firman Tuhan Alkitab katakan segala sesuatu yang jangan kita lakukan. 圣经很清楚告诉我们，很多时候我们不肯。 Tapi kita bilangnya apa? Apaan sih? 但是我们说那是什么啊？ Suka-suka saya dong. 那随我的意好了。 Masa saya diatur-atur? 难道我要被别人管 Masa 吗？ saya diperintah-perintah? 被别人控制吗？ Orang hidup saya? 生活是我自己的。 Nah, kalau hari ini kita masih menjadi orang yang seperti itu, saudara, 若是今天我们还是这样的人， berarti kita nggak ada bedanya sama Raja Herodes. 意思就是说，我们跟希律王也是没有两样。 Kelahiran seorang raja 一位君王的诞生， harusnya masuk dalam kehidupan kita. 应该呢是进到我们心里面。 Artinya kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, saudara. 意思就是说，我们心里面呢，把主耶稣做我们的王，我们的君王。 Jadi apa yang dia katakan, 所以他无论说什么， itu yang kita lakukan. 那是我们应该遵行的。 Tapi kalau dia tidak katakan apa-apa, 可是如果他没有说什么， jangan kita lakukan itu. Amin. 那我们就不要去做。阿门。 Mari belajar, saudara. 我们来学习， Jadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. 在我们生命里把主耶稣做我们的君王， Bukan hanya di hari Natal saja ya, saudara. 不单单是这个圣诞节而已， Tapi setiap hari. 可是每一天， Makanya kita punya waktu untuk berdoa. 所以我们有时间祷告。 Pada waktu kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? 当我们祷告的时候，我们求问神，主啊，你要在我生命中我做些什么？ Kan dia yang raja, saudara. 他就是我们的王。 Pada waktu dia berkata-kata, kita melakukan. 当他说话的时候，我们就遵行， Jangan terbalik, saudara. 不要反过来啊！ Kita yang suruh dia untuk melakukan. 我们叫神做我们要的事， Nah, itu namanya kita yang jadi raja, bukan 那 dia. 等于说我们是王，不是他。 Nanti kita jadi kayak Raja Herodes, saudara, marah-marah. 以后我们就要像这个希律王在那边发怒。 Tapi biarlah hari ini kita belajar bahwa kita mau mengikuti daripada Raja kita, Tuhan 但 Yesus. 是今天我们要学习，我们要遵行神的话。 Nah, selanjutnya siapa lagi, saudara? 接下去呢， Ada lagi. Selanjutnya adalah imam kepala dan ahli Taurat, saudara. 就是祭司长和文士。 Di situ dikatakan, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka,
di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. 他就召集了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督诞生在何处呢？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记作说。” Nah, pada waktu Yesus lahir, 当耶稣诞生的时候， Raja Herodes itu juga punya imam-imam, saudara. 这个叙利王他也有这个祭司， Dan mereka dikatakan ahli Taurat. 而且他们被称为文士。 Ahli Taurat adalah orang-orang yang belajar tentang kitab-kitab, saudara. 文士就是他们研究这些圣经的人。 Nah, kalau saudara mengerti dalam firman Tuhan, 如果你们明白神的话， kelahiran Tuhan Yesus itu sudah diceritakan dari zaman dahulu kala. 从古时代已经讲述了主耶稣的诞生。 Jadi Tuhan Yesus lahir itu bukan tiba-tiba gitu, saudara ya. 所以主耶稣降生呢，不是说突然间的， Nggak ada rencana tiba-tiba lahir gitu. 没有任何计划，然后突然间降生， Bukan seperti itu, saudara. 不是这样的。 Tapi pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, 可是当人类犯罪以后， Tuhan sudah merencanakan untuk melahirkan seorang putranya 耶和华已经计划了，把他的独生子将要降生， ke dunia ini untuk menjadi manusia 来到这个世界呢，道成肉身， dan menebus dosa-dosa saudara dan saya. 而且救赎人类的罪恶。 Nah, di dalam kitab para perjanjian lama itu semua sudah diceritakan, saudara. 旧约圣经已经讲述了这些事情。 Nah, di sini dikatakan para ahli Taurat, orang-orang yang belajar ini, saudara. 这里讲到文士，就是研究这个圣经的人； Para imam artinya orang yang memimpin ibadah, saudara. 祭司就是带领聚会的人。 Pada waktu dia ditanya sama Raja Herodes, 当叙利王问他们的时候， katanya, kamu tahu nggak kalau ada seorang raja akan lahir? 他说：“你知道吗？将有一位君王诞生。” Mereka berkata, katanya, di Bethlehem tanah Yudea, katanya, di situ dia akan lahir. 他们回答说，在犹太的伯利恒。 Nah, ternyata berarti bahwa imam kepala dan ahli Taurat itu tahu Yesus akan lahir, saudara. 原来祭司和文士他们也都知道了耶稣将要降生。 Kita nggak pernah baca Alkitab, maka ahli Taurat kaget. Hah? Masa sih? Gitu ya, 他 saudara 没 ya. 有读过圣经。如果祭司长这样说，难道是这样吗？ Nggak pernah kita baca Alkitab yang berkata, hah, kapan? Di mana? Gitu, 呀，我 saudara. 们没有读过圣经什么时候，在哪里？ Tapi di sini dikatakan mereka tahu, dikatakan tanah Yudea. 可是这里他们说，知道在犹太地， Di Bethlehem dia akan lahir. 在伯利恒，他将要降生。 Berarti para imam dan ahli Taurat tahu kelahiran Tuhan Yesus. 等于说，祭司和文士他们知道主耶稣的降生。 Tapi pada waktu kita baca Alkitab, 当我们读圣经， atau mungkin saudara pernah nonton film tentang Natal, saudara, Nativity, 或者你们看过电影关于这个圣诞节的电影， atau pernah mungkin lihat drama Natal, 或 saudara. 者看这些他们的这个圣诞节的计划。 Nah, dari semua yang kita pernah lihat itu, apakah kita pernah menemukan imam kepala dan ahli Taurat datang menghampiri kelahiran Tuhan Yesus? 从我们看到这些事情的时候，我们是否曾经看到这个祭司和文士他们知道耶稣将来吗？ Dari dulu saya sekolah Kristen, saudara, dari kecil. 我从小读这个新这个学校， Suka main drama Natal, saudara. 我们很喜欢参加这个话剧。 Sampai hari ini saya nggak pernah menemukan ahli Taurat itu datang kelahiran Tuhan Yesus. 直到今天，我没有看到这个祭司长、文士来朝见耶稣。 Kemana mereka? 他们往哪里去呢？ Emangnya nggak tahu? 难道他们不知道吗？ Kan tahu. 已经知道了， Mereka sudah baca. 他们已经读过了。 Bahkan pada waktu mereka masih muda, mereka sekolah, sudah diajarkan bahwa Yesus akan lahir seorang juru selamat. 甚至他们年轻的时候已经学习，他们知道主耶稣将要来成为一个救主。 Tapi pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun yang namanya imam kepala atau ahli Taurat yang datang menghampiri Tuhan Yesus. 可是当主耶稣诞生的时候，没有一个祭司或者文士来朝见主耶稣。 Nah, imam kepala ini berbicara apa sih, saudara? 祭司长是讲到什么？
berbicara tentang kita, saudara. 是讲到我们。 Saudara mungkin sudah mengenal firman Tuhan. 我们也许我们已经认识了神的道， Kita sudah sering datang gereja, 我们已 saudara. 经常常上教会， Kita juga mungkin sudah ikut KUL. 我们也许已经参加小组。 Ya, tapi pertanyaannya, sudahkah kita menghampiri Tuhan Yesus secara pribadi? 可是问题是我们是否已经个人来朝见主耶稣了吗？ Karena kita bisa saja sibuk ikutin acara-acara gereja, saudara. 也许我们很忙碌参加这个教会的节目， Tapi hati kita tidak pernah terbuka buat dia. 可是我们的心没有为神敞开， Kita nggak pernah percaya kalau dia adalah juru selamat. 我们不曾的相信，他是我们的救主， Sama seperti imam kepala. 就像这个祭司长一样， Mereka sudah pelajari itu, saudara. 他们已经研究学习这个圣经。 Mereka tahu 700 tahun yang lalu, ya saudara, sudah diberitahukan bahwa Yesus akan lahir. 他们知道700年之前呢，主耶稣将要来。 Mereka baca Alkitab, 他们读圣经， mereka ada dalam ibadah, 他们在聚会里面， tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus. 可是他们没有来朝见主耶稣。 Datang kepada Tuhan Yesus artinya kita menghampiri dia secara pribadi. 来到主耶稣，也就是说，我们个人来朝见主耶稣， Artinya ada waktu-waktu kita untuk berdoa kepada dia, 就 saudara. 是说，我们有些时间，我们对神祷告。 Ya nggak salah datang ke gereja, saudara. 我们上教会那是很好的事， Tapi pada waktu kita di sini, sudahkah kita buka hati kita untuk menyambut dia? 可是来到这里，我们是否已经敞开我们的心来迎接他？ Atau kita hanya lihat-lihat saja, saudara? 或者我们只是来观光而已？ Atau kita hanya mau ketemu orang-orang saja, saudara? 或者我们要见到我们的朋友？ Jangan ya, saudara ya. 我们不要这样， Kita belajar ya. 我们要学习， Jangan sampai kita seperti mereka. 我们不要像他们一样。 Mereka ada dalam ibadah, 他们在聚会里边， mereka buka kitab suci, 他们打开圣经， tetapi mereka tidak mengenal Sang Juru Selamat, 可 saudara. 是他们不认识这位救主。 Nah, firman Tuhan katakan di situ, saudara ya. 神的话告诉我们， Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. 你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。 Dikatakan di sini, kita bisa aja baca Alkitab, saudara. 这里告诉我们可以读圣经， Tapi kalau kita tidak mau datang kepada dia, 可是若我们不肯来朝见他， kita tidak mau dibilangin sesuai dengan firman Tuhan, 我们不要像神的话告诉我们， kita tidak mau diubahkan sesuai dengan firman Tuhan, 我们不肯被他改变， berarti kita belum bertemu dengan dia. 等于说我们还没有见到他， Kita hanya tahu saja. 我们只不过知道而已。 Ya, begitu juga, saudara ya. Kalau saya tahu siapa itu Presiden Jokowi, 若是我呢，我知道我们的总统周国威总统 saya tahu dia tugasnya ngapain, saudara. 呀，我知道他总统， Tapi kan saya nggak kenal dekat dengan dia. 可是我没有跟他很接近， Saya nggak pernah tahu isi hati dia apa sih. 我不曾的知道他心内里面有什么， Karena saya nggak pernah ngobrol berdua sama dia. Ini- Bapak maunya apa sih? 因为我不曾跟他独自两个人说话。 Nah, berbeda kalau saya bisa ngobrol sama dia, dengar dari isi hati dia, 不同的就是，当我们可以独自跟他聊天 baru kita mulai mengerti, oh ini loh kerinduan hatinya. 我们才明白哦，他渴慕什么事情 Demikian juga dengan firman Tuhan. 同样的，跟神的话语， Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup bagi saudara dan saya. 主耶稣来到这个世界上是给我们生命， Karena upah dosalah, jadi kita ini harus binasa, saudara. 因为罪的工价就是死。 Tapi Tuhan Yesus tahu, 可是主耶稣知道， dan dia tidak mau saudara dan saya binasa. 而且他不肯你和我灭亡， Itu sebabnya dia turun ke dunia ini, saudara. 因此呢，他来到这个世界上，
Hari Natal itu kan selalu banyak yang namanya memberikan kado, saudara ya, hadiah. 圣诞节就好像很多送礼物， Kadang-kadang kita bikin acara tukar kado, saudara ya. 很多时候我们是交换礼物的节目。 Tapi sadarkah saudara 可是我们是否知道， bahwa hari Natal itu 这个圣诞节 berbicara tentang surga memberikan kado kepada dunia, 就是讲到天堂给这个世界礼物， yaitu keselamatan yang kekal. 就是永生， Itulah yang Bapa berikan buat saudara dan saya. 就是天父给你和我的。 Nah sekarang kalau itu semua sudah ada, 这一切都已经有了， masa kan kita nggak mau terima dia, saudara? 难道我们不肯来接受它吗？ Nanti kita jadi seperti Raja Herodes sama orang-orang yang tadi, imam Ya, kepala itu, saudara, 我 ahli 们会 Taurat. 我们会像这个祭司和文士一样， Kamu tahu kitab suci, 你知道这个圣经， kamu tahu ibadah, 你知道聚会， tapi kamu nggak mau datang kepada dia. 可是你不肯来见他， Makanya jangan harap kamu bisa memperoleh hidup yang kekal itu. 所以你不要希望可以得永生。 Jadi untuk memperoleh kehidupan yang kekal 所以让我们有这个永生， adalah dengan cara datang kepada dia, saudara. 就是用我们来朝见他的方法。 Amin, Bapak 阿 Ibu semua. 门，阿门。 Mau Natal ini kita sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita kepada dia. 要不要这个圣诞节，我们真正的来见他？ Selanjutnya, merayakan Natal, saudara. Jadi gimana dong kalau kita mau merayakan Natal? 所以呢，我们怎么样来欢庆这个圣诞节呢？ Yang pertama, izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. 第一就是让主耶稣来进到我们内心里面。 Pada waktu Yesus masuk dalam hati kita, 当主耶稣进到我们心里边， dia yang jadi raja, 是他做王， dia jadi majikan, 他是做我们的主人， dia yang bosnya, 他是我们的老板， kita yang disuruh-suruh. 是他差遣是我们， Jangan terbalik ya saudara. 不要倒过来。 Kenapa kita bisa mengizinkan dia? 为什么我们可以许可他？ Karena dialah yang memegang kehidupan kekal saudara dan saya. 因为他掌控你和我的永生， Jadi kita ikuti apa yang dia mau 所以我们要跟随他要的， supaya akhir dari kehidupan kita bertemu dengan kehidupan yang kekal, saudara. 让我们最终的生命呢，我们可以得到这个永生。 Yang kedua, jadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita. 第二就是我们生命里把主耶稣做王， Artinya sebagai raja kita nggak bisa lawan dia, saudara. 意思是说做王我们不能够反抗， Berarti kita harus mentaati dia. 我们必须遵从他， Taat bukan dengan kesel, bukan dengan marah, 不是用内心发怒的那个心态， tapi dengan sungguh-sungguh mau. 但是专心，我们愿意， Karena dia begitu sayang sama saudara dan saya. 因为他这么爱你和我。 Dia raja yang memberikan kita kepada kerajaan yang kekal itu, saudara. 他唯有给我们永生的君王 Kan nggak mungkin kita mau masuk ke dalam kerajaan yang kekal terus kita nggak suka sama rajanya. 不可能我们要进到这个永生，然后可是我们不喜欢这位君王， Ya, jadi mau nggak mau kita harus ikutin sama raja kita ini. 所以要不要我们要遵从这位君王？ Karena setelah kematian saudara akan bertemu namanya kerajaan yang kekal. 因为死了过后呢，我们要遇见这个永生的君王。 Yang ketiga dikatakan percaya dan melakukan perintahnya. 第三就是我们要相信，而且遵行他的话。 Kalau saudara percaya, 若是你们相信的话， berarti saudara harus melakukan. 等于我们要遵行， Betul ya saudara ya? 对吗？ Kalau saudara nggak percaya, 若是你不相信的话， maka saudara nggak akan melakukan. 那你们肯定不会遵行。 Kita nggak bisa bilang saya percaya tapi saya nggak mau melakukan. Nggak 我们 bisa 不能 saudara. 说我相信，可是我不要遵行，那个不可能的事。 Ini contohnya saudara ya. 这是一个例子。 Kalau saya bilang nanti pulang jangan lewat tol saudara karena tol lagi macet parah. 对，比如说我说你回去的时候不要走这个高速公路，因为在那边很堵车。 Kalau saudara percaya sama saya, pasti saudara pulang nggak lewat tol. 如果你相信我的话，你回去肯定不走这个高速公路。 Tapi kalau saudara nggak percaya sama saya, 可是若你不相信我， saudara bilang, ah orang tanggal 24 begini masa macet tol. 你一定会说，难道24号高速公路会堵车吗？ Maka saudara akan
melakukannya karena saudara tidak percaya. 然后你会走高速公路，因为你不相信我。 Demikian juga dengan firman Tuhan, saudara. 对神的话语也是同样的事。 Di hari Natal ini, 在这个圣诞节， mau nggak kita sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita sama dia? 我们是否要把我们生命交给他？ Mau nggak kita jadikan dia raja dan Tuhan dalam kehidupan 我们是 kita? 否要把他作为王？ Dan mau nggak kita mau sungguh-sungguh percaya dan melakukan perintahnya? 我们是否要专心相信，而且遵行他 Saya 的 undang 话 para 呢？ pemain musik. Kita akan menaikkan satu pujian, saudara. Oh, Immanuel, 我们要唱一首诗歌《以马内利》， Allah yang beserta dengan kita. 神与我们同在。 Lagu ini lagu yang luar biasa, saudara. 这首诗歌很特别。 Seumur hidup saya melayani Tuhan, 我这一生服侍主， seringkali saya juga mengalami masalah. 很多时候我也有问题， Seringkali saya juga capek menghadapi segala sesuatunya, saudara. 很多时候我也是很疲累，面对很多事情。 Dan kadangkala saya berpikir, udahlah Tuhan, saya nggak mau ikut Tuhan lagi. 有时候我在想，好了，主，我算了，我不要跟随你， Saya hanya mau melakukan apa yang saya mau saja. 我只不过要跟随我心所要做的。 Tuhan mendingan pergi cari orang lain aja daripada 主 saya. 啊，你去寻找别人吧，不要叫我。 Saya kesel, saya marah. 我在那边很恼怒， Tapi di dalam kekesalan saya, di dalam kemarahan saya, saudara, 可是在我的错误、我的恼怒当中， Tuhan selalu berkata kepada saya 上帝常常对我说， bahwa Dia menunggu kapan saya mau datang lagi sama Dia. 就是他等候我什么时候要跟随他。 Dia menunggu kapan saya mau sungguh-sungguh lagi mendengarkan isi hatinya. 他去问我什么时候要等待， Itu yang seringkali membuat saya nangis, saudara. 很多时候让我在那边流泪。 Saya bilang, kenapa sih Tuhan tetap mau sama saya? 我说主啊，你为什么仍然 Kan saya nggak 要我 sempurna. 我不完全， Saya udah ngeberontak. 我在那边也是 Saya 抵 udah 挡 bikin dosa. 我也是犯罪， Saya nggak layak. 我不配的。 Tapi Tuhan selalu berkata, 可是上帝常常说， karena akulah Allah yang setia. 因为我是信实的神， Dan sekali-sekali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. 我从不离弃你。 Itu sebabnya Immanuel, 所以他说以马内利， Allah yang beserta dengan saudara dan saya. 神与你和我同在的神， Dia tidak akan meninggalkan engkau, saudara. 他不曾的离开你。 Kalau hari ini kita sudah pergi meninggalkan dia, 如果今天我们已经离开了他， mungkin kita udah gak percaya lagi sama dia. 也许我们已经不再信任他。 Mari kita datang kepada dia. 来吧，我们来到他面前。 Boleh saya undang para pelayan Tuhan? Saya mengundang para pemimpin untuk maju ke depan. 请我们大家站立起来。 Immanuel, Namanya disebut Allah serta dalam kita, namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Immanuel,
Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Allah serta Terima kasih Tuhan Yesus. dalam kita, namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 主内弟兄姊妹们， mari kita angkat lilin tinggi-tinggi. 我们高举这个蜡烛， Lilin berbicara tentang terang Kristus yang memancar di dunia. 蜡烛是讲到主耶稣的光。 2000 tahun yang lalu Tuhan 2000 Yesus datang ke dunia. 2000年以前，主耶稣来到这个世界， Dia mencari orang-orang berdosa 他寻找罪人， dan dia menemukan saudara dan saya. 而且他寻到你和我， Karena dosa kita, 因为我们的罪， maka Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, 因此天父把他的独生子 Tuhan Yesus Kristus untuk mati menebus dosa-dosa kita. 主耶稣基督为我们的罪而死， Di dalam penderitaannya yang luar biasa, 在他的极大的患难， mencurahkan darahnya, 把他的血流， dia mati di atas kayu salib. 他在十字架上为我们而死。 3 hari kemudian, 3天后， dia bangkit sebagai pemenang. 他复活，升为得胜者。 Kuasa maut telah dipatahkan 这个死的权势已经直断， dan naik ke surga yang mulia. 而且上到荣耀的天堂。 Dia berjanji untuk datang kembali, 他应许我们将再来， menjemput kita yang percaya kepadanya, 迎接我们相信他的人， yang melakukan firman-Nya. 来遵行他的话的人。 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, 主爱的弟兄姊妹， berjaga-jagalah 我们要警醒， karena kedatangannya sudah sangat dekat. 因为他的再来已经很近了。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你。 Dan sekarang kami rindu untuk menaikkan satu pujian, 我们要渴慕来唱一首诗歌， Malam Kudus. 圣诞夜。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你。平安夜，圣山夜，晚安中，光华现，照着圣路也照着生命，多少次下也，多少天真，今夏天赐安眠，今夏天赐安眠，平安夜，圣山夜，牧羊人在旷野，忽然看见了天上光华，听见天使唱哈利路亚，救主今夜降生，救主今夜降生。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你。 Ini kami jemaat-Mu Tuhan. 这是我们 Di hari 你的聚 Natal 会 kami buka hidup kami
在我们这个圣诞节里， Kami buka hati kami. 我们敞开我们的心， Mari masuk Tuhan Yesus. 主啊，求你进到我们心 Dan 里边， bertahta sebagai Raja dalam 而 hidup 且你 ini. 在我们生命里做王， Kami mau percaya kepadamu 我们要相信你， dan melakukan 而 perintahmu. 且遵行你的话。 Sehingga pada waktunya tiba, 到了时候， Tuhan Yesus akan datang kembali 主耶稣必再来， dan Engkau akan menjemput kami semua. 你要迎接我们大家， Orang-orang yang percaya kepadamu. 相信你的人。 Pakailah hidup ini Tuhan. 主啊，求你使用我们的 Biarlah 生命， semua hidup ini 让我们一生 hanya untuk 唯有 menyenangkan hati Tuhan. 讨你的喜悦。 Terima kasih Tuhan 主 Yesus. 耶稣，我们谢谢你。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门，阿门。弟兄姐妹可以把灯灭掉。Haleluya, haleluya. Kasih itu. Terima kasih buat Pak Charlie ya dan Bu Shirley yang telah menerjemahkannya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kami dari Gembala, PLT Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita boleh merayakan Natal bersama-sama, walaupun dengan sederhana tapi makna. Ya, dari firman Tuhan yang apa disampaikan, yang sudah disampaikan. Ya, Tuhan lahir di tengah-tengah kita, begitu besar kasih karunia-Nya karena Dia sangat-sangat mengasihi kita. Hari ini ya kita sangat bersyukur ya, sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia mau lahir, mati dan mati bagi kita. Demi apa? Untuk menyelamatkan kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saya mau nanya, ada yang baru pertama kali hadir? Yuti Itse Lai Chan Jiao Men Jiao Hui? Ada? Oh, ada di depan ini ada 2 orang ya. Iya, selamat datang Bapak Ibu. Yang samping kiri kanannya boleh kasih salaman. Haleluya, haleluya. Hari ini kita ada kedatangan buat ya Bapak Ibu jemaat baru kita. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Pak Marvel ya. Pak Marvel, saudaranya ya? Hah? Orang tuanya, ya puji Tuhan. Ya, selamat datang, selamat beribadah ya. Puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Yuti selai saja untuk jauh mah. Yuk mah. Oke, kalau memang nggak ada Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kita. Bapak Ibu lihat samping kiri kanan Bapak Ibu, depan ya, dan belakang masih banyak tempat kosong. Ini bukan hanya tugas kami, tapi tugas kita bersama. Ya, bawa mereka biar Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bawa ke tempat ini. Ya, biar Tuhan yang beracara. Tugas kita hanya memberitakan Injil, bawa mereka. Kita akan masuk tahun 2024 dalam waktu beberapa hari lagi. Tema kita bangkit dan menjadi teranglah. Ya. Dan tema kita dari gembala kita juga suruh ngapain tahun depan? Sembahyang. Ya. Kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak dekat dengan Tuhan. Ya, doakan kami para pengerja, doakan kami para yang Tuhan percayakan tempat ini. Hari ini kami akan bahas program kerja tahun depan. Ya,
Begitu itu sudah diputuskan, kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Karena kita berkaitan dengan sembahyang. Saya juga udah diingetin oleh teman saya, ya, rekan sepelayanan saya Kalinda lebih banyak berdoa. Betul? Ya, beliau Tuhan kirim sebagai wagem doa di tempat ini. Baik Bapak Ibu, itu aja. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita untuk terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus. 下个星期见，主耶稣祝福大家，祝福妈妈，圣诞快乐，再见。当歌声里去传扬，越过山岗到各地方。歌声里去传。